ಎಸ್ಕೆ ಸೂಪರ್ ಟಿಎಂಟಿ, ದ ಲಾಂಗ್ ಲೈಫ್ ಟಿಎಂಟಿ. ಒಂದು ಕಡೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಸಂಪುಟ ರಚನೆಯ ಕಸರತ್ತು ನಡೀತಾ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಜಮೀರ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಿಯೋ ಬಾಂಬ್ ಸಿಡಿದಿದೆ. ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಶತಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಸಿಡಿದಿರೋ ಒಂದು ಆಡಿಯೋ. ಸಂಪುಟ ಸರ್ಜರಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಜಮೀರ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಿಯೋ ಬಾಂಬ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿಯೋ ಬಾಂಬ್ನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್. ಹಾಗಾದರೆ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಜಮೀರ್ ಅಂತ ಪರಮಾಪ್ತನ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಲ್ತಾರಾ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ? ಸಂಪುಟ ರಚನೆ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕ್ತಾರಾ ಜಮೀರ್? ಯಾಕೆಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಜಮೀರ್ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಸಿಡಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಂಬ್. ಹಾಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕೋದ್ರೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಗಿದು 2 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗದೆ ಇರೋದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾಕಾಯಿತು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ऑलमोस्ट कुकर चल रहा सर। ऑलमोस्ट कुकर चल रहा। जबरदस्त सुना यहाँ सिराजा सर, जबरदस्ती किसी घर से बुलाने का नहीं बुला रहे नहीं सर। नहीं सुनो यहाँ हाँ। दो वो हुआ तो हमने फायदा हूँ सर। हकीकत आदमी आ जाको बाहर आ जाको हाँ, नहीं आ रहे सर। नहीं सुनो मैं बोल कंप्लीट करनी थी मुझे। हूँ साहब बोलो अब आदमी परसेंटेज नहीं है हमारा। हूँ सर। जबरदस्ती करके बाहर बुलाने का। हूँ सर। अब उन्होंने आई क्या होता भूता में गए तो वो कांग्रेस को दाल दाल का आदत क्या करती भरोसा नहीं हमना। हाँ हाँ हाँ। आई सोलंग बोल को इंडिपेंडेंट को भी एसजीपी दिलाओ। हूँ सर। नहीं है तो भी अच्छा है करूँ समय। हूँ सर वही सर कर रहे हैं, वही सर जबरदस्ती बुलाने का नहीं है। बुलाने को सर, बुलाने का। क्या बोलेंगे थे कांग्रेस वाले? कांग्रेस वाले क्या भी नहीं, वो तो अब मैं वहाँ नीचे के बूता गया था ना, वहाँ कांग्रेस वाले ठेर को पैसे तुम बोल रहे ना पैसे देने गए थे पैसे नको छोड़ो वो हम ना पैसे नको अगर बोल को गए थे। और यहाँ भी बूढ़ा वाटांगे नहीं भी। ऑलमोस्ट कुकर चल रहा सर। ऑलमोस्ट कुकर चल रहा। जबरदस्त सुना यहाँ सिराजा सर, जबरदस्ती किसी घर से बुलाने का नहीं बुला रहे नहीं सर। नहीं सुनो यहाँ हाँ। दो वो हुआ तो हमने फायदा। हूँ सर। हकीकत आदमी आ जाको बाहर आ जाको हाँ, नहीं आ रहे सर। नहीं सुनो मैं बोल कंप्लीट करनी थी मुझे। हूँ साहब बोलो अब आदमी परसेंटेज नहीं है हमारा। हूँ सर। जबरदस्ती करके बाहर बुलाने का। हूँ सर। अब उन्होंने आई क्या होता भूता में गए तो वो कांग्रेस को दाल दाल का आदत क्या करती भरोसा नहीं हमना। हाँ हाँ हाँ। आई सोलंग बोल को इंडिपेंडेंट को भी एसजीपी दिलाओ। हूँ सर। नहीं है तो भी अच्छा है करूँ समय। हूँ सर वही सर कर रहे हैं, वही सर जबरदस्ती बुलाने का नहीं है। बुलाने को सर, बुलाने का। क्या बोलेंगे थे कांग्रेस वाले? कांग्रेस वाले क्या भी नहीं, वो तो अब मैं वहाँ नीचे के बूता गया था ना, वहाँ कांग्रेस वाले ठेर को पैसे तुम बोल रहे ना पैसे देने गए थे पैसे नको छोड़ो वो हम ना पैसे नको अगर बोल को गए थे। और यहाँ भी बूढ़ा ದಾವಣಗೆರೆಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಅಂತ ಜಮೀರ್ ಅವರ ಆಪ್ತ, ಆತನ ಜೊತೆ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದಂತಹ ಒಂದು ಆಡಿಯೋ ಈಗ ಸಿಡಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾರಾಂಶ ಇಷ್ಟೇ: ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಜನರನ್ನ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಎಳ್ಕೊಂಬಂದು ವೋಟ್ ಹಾಕಿಸ್ಬೇಡ. ಸೊ ಈಗ ರಾಹುಲ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಂತಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯ ನೋಡಿ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಪಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜಮೀರ್ ಹೆಸರಿದೆ, ಆದರೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಮೀರ್ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಬದಲು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇತರ 3 ಹೆಸರನ್ನು ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು UT ಖಾದರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಮಾತು ಫೈನಲ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಡಿ ಕೆ ಮಾತು ಫೈನಲ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ತಾರಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸದ್ಯಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಜಮೀರ್. ಇನ್ನೇನು ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಈಗ ಜಮೀರ್ ಆಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ತಗೋತಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇವರ ವಿರೋಧಿಗಳ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಕೂಡ ಇರಬಹುದಿದು, ಈ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಈ ಆಡಿಯೋವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರೋದು. ऑलमोस्ट कुकर चल रहा सर। ऑलमोस्ट कुकर चल रहा। जबरदस्त सुना यहाँ सिराजा सर, जबरदस्ती किसी घर से बुलाने का नहीं बुला रहे नहीं सर। नहीं सुनो यहाँ हाँ। दो वो हुआ तो हमने फायदा। हूँ सर। हकीकत आदमी आ जाको बाहर आ जाको हाँ, नहीं आ रहे सर। नहीं सुनो मैं बोल कंप्लीट करनी थी मुझे। हूँ साहब बोलो अब आदमी परसेंटेज नहीं है हमारा।
सर। जबरदस्ती करके बाहर बुलाने का। सर। अब उन्होंने क्या होता भूता में गए तो वो कांग्रेस को दाल का आदत क्या करती भरोसा नहीं हमना। हाँ। आई सोलंग बोल को इंडिपेंडेंट को भी एसजीपी दिलाओ। सर। नहीं है तो भी अच्छा है करूँ समय। सर वही सर करेंगे सर, वही सर जबरदस्ती करेंगे। बुलाने का नहीं है। बुलाने को सर, बुलाने का। क्या बोल रहे थे कांग्रेस वाले? कांग्रेस वाले क्या भी नहीं, वो तो अब मैं वहाँ नीचे की बूथा गया था ना, वहाँ कांग्रेस वाले ठेर को पैसे तुम बोल रहे ना, पैसे देने गए थे को पैसे नको छोड़ो वो हम ना पैसे नको अगर बोल को गए थे। और यहाँ भी वहाँ बूढ़ा वाटांगे नहीं भी ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಚಲ್ रहा सर। ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನನ್ನ ಕೊಲೀಗ್ ಸುಕೇಶ್ ಅವರಿಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸುಕೇಶ್, ಈ ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿರೋದು ಜಮೀರ್ ಇರಬಹುದು ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ, ಆದರೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಗಿದು 2 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. 2 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಇನ್ನೇನು ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಬೇಕು, ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಆಡಿಯೋ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರೋ ಇವ್ರಿಗೆ ಆಗದವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಅರವಿಂದ್, ಹಾಗೆ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಆಡಿಯೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಇದೇ ಆಡಿಯೋನೋ ಬೇರೆ ಆಡಿಯೋನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ತಲುಪಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಪಕ್ಷ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನಜೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು, ಜಬ್ಬರ್ ಅವರು, ಜೊತೆಗೆ ಜಮೀರ್ ಅವರು, ಇವರು 3 ಜನ ಕೂಡ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಗೆ, SDPIಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಅದು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಡಿಯೋ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತೆಕಂತೆಗಳ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಬ್ಬರ ತಲೆದಂಡ ಆಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಜಬ್ಬರ್ ಅವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನು ನಜೀರ್ ಅವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಯಿತು, ಅದು ಕೂಡ ಅವರಿಬ್ಬರ ತಲೆದಂಡ ಆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಜಮೀರ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಕುತೂಹಲ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಆನಂತರ ಅವರು ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಹೋದರು, ತದನಂತರ ಕಡೆಯ ದಿನ ಬಂದು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡದಂತೆ ಮಾಡಿ ಹೋದರು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಮುಗಿತು. ಫಲಿತಾಂಶ ಬರುವಾಗ ಕಳೆದ ಬಾರಿಗಿಂತ ಲೀಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಮುಸ್ಲಿಂ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 18,000 ಓಟ್ SDPIಗೆ ಹೋಯಿತು. ಅದರದ್ದು ಒಂದಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನಡೀತು. ಇವೆಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಮೀರ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದಷ್ಟು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ, ಅದು ಆಡಿಯೋ ದಾಖಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ಚರ್ಚೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಆಡಿಯೋ ಇದೇನಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆನಾ, ಅಥವಾ ಇದು ಅದೇ ರೀತಿಯ ಆಡಿಯೋನಾ ಅಥವಾ ಒರಿಜಿನಲ್ಲಾ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟಾ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವ್ರದ್ದು ಅನ್ಲಾಗ್ತಿರುವಂಥ ಆಡಿಯೋ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೂ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆಡಿಯೋ ತಲುಪಿದೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆದರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಅದು ಈಗ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಲಾಬಿ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಜಮೀರ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು, ಅವರ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವರಿಗೆ ಬೇಡ ಇದರಿಂದ ದೂರ ಇಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೊಂಥರ. ಆದರೆ ಇದರದೇ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನಗಳು ಇರಲ್ಲ. ಅರವಿಂದ್, ಹಾಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಿ ಸುಕೇಶ್, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈಗ ಜಮೀರ್ ಅವರು ಒಂದು ರೀತಿ ನೀರಿಂದ ತೆಗೆದ ಮೀನಿನಂತೆ ವಿಲಿ ವಿಲಿ ಒದ್ದಾಡುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತಂದುಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಅಂತ.